Good morning, all of you students. Last time we had seen the practice set 3.2, example number 4. In that example, there are 3 questions. Out of one, we had already solved. But today we will solve that example again. Here there are two circles. Practice set 3.2. Practice set 3.2, example number 4. Example number 4. So if there are two circles having centers P and Q, on that circles some points are there A and B. From figure we have to show that segment AP is parallel to segment BQ. Triangle APR is similar to triangle RQB, and the third one, find out measure angle RQB when angle PAR is 35. One by one we can solve this example. At that day, here this question we have already solved, but again I will say something about that. Here that day we show that these two angles are congruent because they are vertically congruent angles. When two lines cross each other, when two lines intersect each other, at that time vertically angles are congruent, and so these two angles are congruent. Also at that day we had seen that this is isosceles triangle, and so this side is congruent to this side. Obviously this angle congruent to this angle. In the same way, triangle QRB is also isosceles triangle, and so the base angles are congruent, and so these angle and these angle are also congruent. So here these two angles are congruent, these two angles are congruent, and so these two angles are congruent. Mean all the angles are congruent angles here. So here this angle is congruent to this angle, and so this AP is parallel to BQ. This AP is parallel to BQ because AP, this is a line, and this is a QB here. This is a QB, and this is a transversal here. If this is a transversal, and if this angle is congruent to this angle, so this AP is parallel to BQ because they are which angles are they? When two lines are parallel, then which type of angles they are called? Tell me. Corresponding? No. Again, which type of the angles are there? Corresponding angles. त्याला आपण व्युत्क्रम कोन असं म्हणतो. त्याला आपण काय म्हणतो? व्युत्क्रम कोन असं म्हणतो. आता मला इंग्रजीतलं नाव त्याचं आठवत नाही तुम्हाला सांगण्यासाठी, पण त्याला व्युत्क्रम कोन असं आपण म्हणतो. सो इंटेरियर अँगल्स म्हणजे आंतरकोन, करस्पॉन्डिंग अँगल्स आणि संगत कोन, आणि व्युत्क्रम कोनाला आपण काय म्हणतो ते मी पाहून सांगतो तुम्हाला. When two lines are parallel to each other, at that time corresponding angles, interior angles, and I will solve this. When two lines are parallel to each other,
corresponding angles. Alternate angles. The angles are called alternate angles. So here these two angles are alternate angles, and so these two angles are alternate angles, and so by the converse of alternate angle theorem, these two lines are parallel to each other. So these angles are called alternate angles. Alternate angles. These angles are called alternate angles. बघा मित्रांनो, त्या दिवशी आपण बघितलं होतं की हे व्हर्टिकली अपोजिट अँगल्स आहेत. ते एकरूप आहेतच, म्हणजे नियमच आहे तो की जेव्हा दोन रेषा एकमेकांना छेदतात तेव्हा हे दोन अँगल्स कॉन्ग्रुएंट असतात. नंतर या ठिकाणी हा समद्विभुज त्रिकोण आहे, कारण या दोन्ही त्रिज्या आहेत वर्तुळाच्या, त्याच्यामुळे हे दोन्ही अँगल्स कॉन्ग्रुएंट आहेत. इथे सुद्धा त्रिकोण RQB हा समद्विभुज त्रिकोण आहे, त्याच्यामुळे त्याचे बेस अँगल कॉन्ग्रुएंट असतील. मग आता बघा, हा अँगल याच्याशी एकरूप आहे, हे दोघं याच्याशी एकरूप आहे, आणि हा याच्याशी एकरूप आहे, म्हणजे हा अँगल आणि हा अँगल हे दोघं एकरूप आहेत. आणि मग आपल्याला मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे हे अल्टरनेट अँगल्स आहेत आणि ते एकरूप आहेत, आणि म्हणून अल्टरनेट अँगल्सचा एक थेरम आपण नवीमध्ये शिकलोय, टेस्ट आहे ती. तर तिच्या हा कॉन्व्हर्स आहे, आणि त्या कॉन्व्हर्सनुसार हे दोन अँगल जर एकरूप असतील तर या दोन रेषा समांतर असतील. एवढं आपण त्या दिवशी शिकलो होतो. याच्या पुढचा टप्पा आपण या ठिकाणी घेणार आहोत. बघा, लक्ष द्या. आता पुढचा प्रश्न विचारलाय त्याने, ट्रायंगल APR आणि ट्रायंगल RQB सिमिलर दाखवा. वी हॅव टू शो दॅट ट्रायंगल APR and triangle RQB. We have to show these two triangles are similar. We have to show these two triangles are similar. So very simple. We know the A test here. In the two triangles, triangle APR and triangle RQB. So first we already showed that PAR congruent angle QBR or QBR APR मध्ये APR and BQR लिहू आपण इथे. BQR बघा, PAR तसा QBR इथं म्हणू आपण काय की आम्ही ऑलरेडी
already solved. So these two angles are also congruent because they are vertically opposite angles, and so angle ARP, congruent angle BRQ. The reason is vertically opposite angle. And so here by AA test, triangle APR similar triangle BQR. By AA test means angle test. AA test means angle test. By AA test, both the triangles are similar. Means this second question we will prove here. Now the third question is measure angle RQB is what? RQB is what? हे बघा, हे प्रमेय या ठिकाणी एकदम सोपं आहे. बघा काय सोपं आहे बघा की आम्हाला हे दोन त्रिकोण त्यांनी सिमिलर दाखवायला सांगितलेले आहेत. हे दोन त्रिकोण आपल्याला सिमिलर दाखवायचे आहेत आणि सिमिलर दाखवायचे असल्यामुळे आम्हाला AA टेस्टने ते सिमिलर आम्ही दाखवू शकतो. मग त्याच्यात हा अँगल आणि हा अँगल आपण ऑलरेडी प्रूव्ह केलेले आहे आणि हा व्हर्टिकली अपोजिट अँगल आहे. त्याच्यामुळे बाय AA टेस्ट हे दोघं ट्रायंगल या ठिकाणी सिमिलर आहे. आता आपल्याला शेवटचा प्रश्न माप कोन RQB काढायचा आहे. तो पण एकदम सोपा आहे मित्रांनो, लक्ष द्या. माप कोन RQB या कोणाचं माप काढायचं आम्हाला. त्याच्यात त्यांनी दिलं PAR 35. हे बघा, अँगल PAR इज इक्वल टू 35. सो अँगल QBR इज ऑल्सो 35. आपण ऑलरेडी प्रूव्ह केलेलं आहे. सो दिस इज 35, दिस इज ऑल्सो 35. QRB इज ऑल्सो 35. अँगल QRB is also 35. So in triangle, which triangle? QRB. The measure of all angles is congruent. QRB plus angle QBR plus angle RQB is equal to 180 because sum of all the angles of a triangle is 180 degree. Put the values here. This is 35, this is 35, and RQB we have to find out. RQB is equal to 180. 35 plus 35 70 plus angle RQB is equal to 180. So angle RQB is equal to 180 minus 70 and we get 110. RQB is equal to 110. म्हणजे हा 35 आहे, हा 35 हे 70 झाले आणि मग हा किती आला 110. कारण त्रिकोणाच्या तिन्ही कोणांच्या मापांची बेरीज किती असते 180 अंश असते. तर अशा पद्धतीने आम्हाला हा प्रश्न या ठिकाणी पूर्ण करता आला. सोपा प्रश्न आहे, परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा प्रश्न आहे कारण की त्याच्यामध्ये भरपूर अशा गोष्टी तुम्हाला माहिती आहेत का असं विचारलेलं आहे. म्हणजे काय काय माहिती आहे का? तुम्हाला अल्टरनेट अँगलची टेस्ट माहिती आहे का? तुम्हाला व्हर्टिकली अपोजिट अँगल्स आर कॉन्ग्रुएंट हे माहिती आहे का? तुम्हाला त्रिकोणाच्या तिन्ही कोणांच्या मापांची बेरीज 180 असते हे माहिती आहे का? तुम्हाला आयसोसेलेस ट्रायंगल्सचा थेरम माहिती आहे का? आयसोसेलेस ट्रायंगलचे बेस अँगल्स कॉन्ग्रुएंट असतात हे माहिती आहे का? अशा सगळ्या गोष्टी तुम्हाला माहिती आहेत का? हे त्या प्रश्नामध्ये त्याने सगळं विचारलेलं आहे. तर मित्रांनो, एकदम सोपं गणित होतं. तुम्ही त्याचा अभ्यास एकदा नाही समजलं, दोनदा नाही समजलं तर तिसऱ्यांदा तुम्हाला ते नक्की समजेल. पुढचा जो आपण हे घेणार आहोत मुद्दा तो आहे आर्क ऑफ अ सर्कल.
वर्तुळ कंस आर्क ऑफ अ सर्कल, आर्क ऑफ अ सर्कल, त्याला मराठीमध्ये म्हणतात वर्तुळ कंस. मराठीमध्ये मला म्हणतात वर्तुळ कंस. सपोज दिस इज अ सर्कल हियर. The center of the circle is C. The center of circle is C. Here, a line which intersects the circle, name of the line is K, which intersects the circle in two different points, AB. This line we call it is a secant. This line we call it is a secant. Secant याचा अर्थ वृत्तछेदिका. secant याचा अर्थ वृत्तछेदिका. बघा सी केंद्र असलेले एक वर्तुळ या ठिकाणी, त्या वर्तुळामध्ये एक secant म्हणजे वृत्तछेदिका काढलेली, ती वर्तुळाला दोन बिंदूमध्ये छेदते. तर या ठिकाणी आपल्याला डेफिनेशन ऑफ आर्क ऑफ सर्कल याचा विचार करता येईल. बघा, ड्यू टू secant द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. सो consider any one part and these two end points form a figure and that figure is called arc of a circle. Very simple definition. Arc of a circle. Due to secant the circle is divided into two parts. We took any one part and including the two points, end points of that arc, a figure is formed. That figure is called arc of a circle. We can draw here. The arc starts from the point A up to this point, included the second point B. Means both the points and this portion is called arc of a circle. It's called the arc of a circle. If we take here 2 points X and here Y, so here we get two arcs. This is a K is the secant. Due to secant the circle is divided into two parts. Each part is called arc of a circle. Here I took here both the points X and Y, so we get two arcs, arc AXB and another arc AYB. A question arises here. Arc AXB and arc AYB. This is a AYB, this is a arc AXB. So here arc AYB is a major arc, and arc AXB is a minor arc. Why we call it is a major and why we call it is a minor arc? Major म्हणजे मोठा, मायनर म्हणजे लहान. आता बघा, या दोन बिंदू घेतल्यामुळे आम्हाला एक या ठिकाणी दोन वर्तुळ कंस निर्माण झालेले आहेत. वर्तुळ कंस AXB आणि वर्तुळ कंस AYB. आता हे दोन्ही वर्तुळ कंस या ठिकाणी एक आहे मोठा म्हणजे मेजर, दुसरा आहे लहान. तर या मेजर आर्कची पण व्याख्या अशी करतात बघा. इफ द सेंटर ऑफ सर्कल is in which arc, then that arc is called the major arc. वर्तुळाचा केंद्रबिंदू ज्या आर्क मध्ये आहे त्या आर्कला मेजर आर्क असं म्हणतात. वर्तुळाचा केंद्रबिंदू ज्या आर्क मध्ये आहे त्या आर्कला मेजर आर्क असं म्हणतात. तुमच्या पुस्तकामध्ये व्याख्या दिली आहे बघा. इफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज वन साइड ऑफ द सेकंड, देन द आर्क ऑफ द साइड ऑफ द सर्कल ऑफ द सेंटर इज कॉल्ड मेजर आर्क. इफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल, जर वर्तुळाचा केंद्रबिंदू इज ऑन वन साइड ऑफ द सेकंड, सेकंडच्या एका बाजूला असेल, देन तर
द आर्क ऑन द साइड, त्या साइडकडच्या आर्कला, त्या वर्तुळाची मेजर आर्क असं म्हणतात, विशाल वर्तुळ कंस असं म्हणतात. आणि जे रिमेनिंग आर्क असते त्या रिमेनिंग आर्कला मायनर आर्क असं म्हणतात. सो इन फिगर आर्क AYB इज अ मेजर आर्क, आर्क AXB इज अ minor arc here. Here the points A and B are called the end points of the arc. Points A and B are called the end points of the arc. या वर्तुळ कंसाचे A आणि B याला अंत्यबिंदू असे म्हणतात. अंत्यबिंदू, एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क. म्हणजे बघा, आपण जर आर्क AXB चा विचार केला, आर्क AXB, सो हियर व्हिच आर द एंड पॉइंट्स? A and B आर द एंड पॉइंट्स. आपण आर्क AYB चा विचार केला तर A and B आर द एंड पॉइंट्स ऑफ दॅट आर्क. अशा पद्धतीने आम्ही या ठिकाणी या आर्क ऑफ अ सर्कल म्हणजे काय, मेजर आर्क म्हणजे काय, मायनर आर्क म्हणजे काय, सेकंड म्हणजे काय याचा अभ्यास केलेला आहे. आता पुढे आपण सेंट्रल अँगल म्हणजे काय त्याचा पण विचार करणार आहोत. सेंट्रल अँगल म्हणजे काय? The definition of central angle is also very simple. Very simple. Suppose we consider a triangle here. We consider a triangle here. O is the center of that angle of circle. Here we consider a circle. O is the center of circle. Here, this is the point A. This is the point B. On that circle, we take a point X, here another point Y. Here this angle is called the theta. So here we have to show, or we have to define central angle. Central angle. त्याला मराठीमध्ये केंद्रीय कोन असं सुद्धा म्हणतात. केंद्रीय कोन, सेंट्रल अँगल किंवा केंद्रीय कोन. बघा, लक्ष द्या, सेंट्रल अँगल म्हणजे काय? When the starting point of angle, when the vertex of angle, vertex म्हणजे काय? शिरोबिंदू. vertex म्हणजे शिरोबिंदू. When the vertex of angle, suppose angle AOB is there, so in this angle O is vertex. O is vertex. So when the vertex of an angle, या अँगलचा vertex म्हणजे O is the center of circle. When the vertex of an angle is on the center of circle, then that angle is called central angle. जेव्हा त्या कोनाचा शिरोबिंदू वर्तुळाच्या केंद्रबिंदूवर असेल किंवा वर्तुळाचा केंद्रबिंदू असेल तेव्हा त्या कोनाला केंद्रीय कोन असं म्हणतात. Here in angle AO, in triangle or angle AOB, if we consider angle AOB, O is the vertex and that O is the center of circle. That point O is the center of circle, and so angle AOB is called the central angle because the vertex O of the angle AOB is on the center of circle. त्या कोनाचा शिरोबिंदू हा वर्तुळाचा केंद्रबिंदू जर असेल तर त्या कोनाला केंद्रीय कोन असं म्हणतात. सो इन दिस फिगर अँगल AOB is central angle. Angle AOB is central angle. So here major angle AOB is equal to theta. This angle is theta. अजून एक गोष्ट मी तुम्हाला या ठिकाणी या ठिकाणी सांगणार आहे बघा. द मेजर ऑफ दिस सेंट्रल अँगल, फार महत्त्वाची गोष्ट आहे, सगळ्यांनी लक्ष द्या. द मेजर ऑफ दॅट सेंट्रल अँगल, त्या केंद्रीय कोनाचं माप इज द मेजर ऑफ देअर करस्पॉन्डिंग आर्क और मायनर आर्क. त्या केंद्रीय कोनाचं जे माप असतं तेच माप त्याच्याशी संबंधित असलेल्या आर्कचं माप असतं. त्याच्याशी संबंधित असलेल्या आर्कचं माप असतं. आर्क म्हणजे वर्तुळ कंस. सेंट्रल अँगलचं माप समजा 45 असेल तर मेजर आर्क AXB is also 45. Means
मेजर आर्क AOB इज इक्वल टू मेजर एंगल AOB इज इक्वल टू मेजर आर्क AXB. म्हणजे या केंद्रीय कोनाचं जे माप असेल तेच माप त्याच्याशी संबंधित असलेल्या आर्कचं माप असेल. मग समजा हा 45 आला तर हा उरलेला कोणता किती अंशाचा आहे? 360 मधून 45 वजा करा, किती होईल? 315. मग या AOBचं माप वरचा हा मोठा कोन AOBचं माप 315 असेल तर या माप मेजर आर्क AYBचं सुद्धा माप किती असेल? 315. या मोठ्या उरलेल्या आर्कचं माप सुद्धा किती असेल? 315 डिग्री. बिकॉज इट इज द मेजर ऑफ मेजर अँगल, मेजर आर्क. विशाल वर्तुळ कंसाचं माप इथे 315 अंश आणि इथे लघु वर्तुळ कंसाचं माप किती? 45. कारण काय? केंद्रीय कोनाचं माप किती होतं? 45. तर मग आता 315 कशा आले? तर आपण काय केलं? 360 मायनस मेजर ऑफ मायनर आर्क, बिकॉज द टोटल मेजर ऑफ द सर्कल इज 360. So if you know the measure of minor arc, then we can calculate the measure of major arc. So measure of major arc is equal to 360 minus measure of minor arc or measure of the central angle. म्हणजे विशाल वर्तुळ कंसाचं जर माप तुम्हाला काढायचं असेल, विशाल वर्तुळ कंसाचं माप जर तुम्हाला काढायचं असेल, so here major arc AYB, if this is a major arc, so when calculate this measure 360 minus measure of arc which are AXB. So AXB is a minor arc, so I can write here 360 minus measure of मायनर आर्क. आणि मायनर आर्कचं माप तुम्हाला माहित नसेल तर कोणाचं माप पाहिजे? सेंटर अँगल. तर तसं पण सांगता येईल आपल्याला 360 मायनस मेजर ऑफ सेंट्रल अँगल, अशा पद्धतीने आम्हाला सेंट्रल अँगल म्हणजे काय, त्या सेंट्रल अँगलचं जे माप असतं तेच माप त्याच्या संबंधित असलेल्या आर्कचं असतं, मायनर आर्कचं असतं. आणि आपल्याला मायनर आर्कचं माप जर माहिती असेल तर त्याच्यावरून आपल्याला मेजर आर्कचं माप काढता येतं. अजून एक गोष्ट, मेजर ऑफ सेमी सर्क्युलर आर्क. सेमी सर्क्युलर आर्क म्हणजे काय? अर्धवर्तुळ. अर्धवर्तुळाचं माप किती? 180. आणि मेजर ऑफ होल सर्कल इज 360. बाकीचं आपण पुढच्या तासाला बघू. नमस्कार.